இன்றைக்கு முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் ப்ரெஸ் கார்டு கொடுத்துருக்கு. ரெண்டு விஷயம். ஒன்று என்னன்னா, எக்ஸ் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷன் 4 வருஷமாக போராடி எந்த தொழிற்சங்கமும் எந்த அரசியலும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒன்றா போராடி 4 வருஷம் பொறுத்து கோர்ட்டில் கேஸ் பண்ணி கோர்ட்டில் வின் பண்ணோம். கோர்ட்டில் வின் பண்ண பிறகு என்ன ஆச்சுனாக்கா, அதில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாரு. 6% வட்டியோட 2000 மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாரு. ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து 1 வருஷம் ஆகி கூட மேனேஜ்மெண்ட் அப்பீல் போய்க்கிறோம். அதை யாரும் டெல்லிக்கு நாங்கள் எழுதி போட்டோம், இல்லை எவனோ என்னன்னு கண்டுக்கிறேன். சரி, இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, உடனே நம்ம ஆரம்பத்தில் சொசைட்டி இருக்கிறது தான். இது யூனியனு சொசைட்டி யாரும் கூடாது, தொழிலாளி ஒட்டுமொத்தமாக நம்மளே சேர்த்து போராடுறதுலாம் எங்கள் பிரச்சனையே. அப்படி தான் 4 வருஷம் போராடணும். அது மத்தியில் யாரும் வரல, எவங்களும் வரல, நாங்கள் அப்படியே போயிருந்துச்சு. அது மத்தியில் திடீர்னு அவர் என்னத்துக்கு விஜயராமன் என்னத்துக்கு போட தெரியாது, யார்கிட்ட கேர்கிட்ட. சரி, கேர் பண்ணோம்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மெம்பர் போட்டோம், அது இல்லை, எங்களுக்கு கேட்கணும். அவர் ஆஃபீஸ் பேர் அது, இந்த மாதிரி கேர்கிட்ட போகிறோம், நீங்கள் அந்த எதுனா சொல்லுங்கள், நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு நிர்வாக கமிட்டி கூட்டி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒப்பீனியன் கேட்டுனா அவர் போய்க்கணும். அவர் தான் இஷ்டம் பண்ணி அவர் வரைட்டு போட்டு நான் போகிறேன் போயிட்டு பிறகு அவங்க போனாங்க. அப்புறம் என்னென்ன பண்ணாங்க, சதானந்த கவுடகிட்ட போனாங்க, அப்புறம் தேவகவுக்கிட்ட போகிறாங்க, அப்புறம் எம்பி மாறிட்டாங்க திடீர்னு. அது மாதிரி இன்னும் யார்கிட்ட போகிறோம், நான் என்னால் தான் முடியும் அப்படின்னு சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. சரி, இப்போ என்ன நிலைமைனாக்கா, எக்ஸ் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷனே இல்லை. கோலாறுலேருந்து இந்த காப்பி கொடுத்துக்கிறோம். என்னன்னு, பாரத் கோல்ட் மைன்ஸ் அசோசியேஷன் எக்ஸ் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷன் இல்லை. ரீசன் என்னன்னா, 4 வருஷம் ஆச்சு ரினியூவல் பண்ணி. எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ரினியூவல் பண்ணி? 4 வருஷம் ஆச்சுன்னு 4 வருஷம் ஆச்சு ரினியூவல் பண்ணி. அதனால் ஆஸ் பர் ரெக்கார்டு என்கிட்ட அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் ரிஜிஸ்டர் இல்லைன்றான். இப்போ ரிஜிஸ்டர் இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும் நம்ம? இப்போ கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்குது. கோர்ட்டில் கேஸ் இப்போ 209 கேஸ் நம்பர், இது கோர்ட் இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 209, அதில் தான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும். கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு பிறகு அந்த கேஸ் இப்போ இது அபாலிஷ் ஆச்சு, கவர்மெண்ட் ஒரு லெட்டர் கேஸ் இருக்காது, போயிடும். 100% கூட கேஸ் இருக்காது. ஏன்னா 209 கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கோர்ட்டில் அப்ளை பண்ணிட்டு இன்றைக்கி நீ சொசைட்டியே இல்லைன்ற, உங்கள் அசோசியேஷனே இல்லைன்றான் கவர்மெண்ட்டு. நான் சொல்ல கர்நாடகா கவர்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறான். இது யாரும் வின்சென்ட் ஆர்டிஐ கேட்குறாரு, அவருக்கு பதில் சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லைன்னு. ரைட், நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நாளைக்கு நம்மளுக்கு அந்த நிலைமை வந்துடுமா, அதுமாரி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಪಡಿಗೆ ನೀವು ಕೂತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಚಿನ್ನದಗಣಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾಪಿ ನಮ್ಮದು, ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕಾಸು ಹಾಕಿ 1000 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಜಯರಾಮನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು MP ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು MP ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಹೋಗಿ MP ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ತಂದುಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದು ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ MP ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದರು, ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರು, ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮದು, ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, MP ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಗ್ರೂಪ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. 100 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ, 100 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. அதன் பிறகு என்னாச்சு, நாங்கள் கோலாருக்கு போனோம், MP பார்த்தோம், மீட் பண்ணோம், எல்லாம் ஆகிப்போச்சு. பட் எதுவும் அவளை சரி, கடைசியில் அவர் என்னட்டார், MP ஸ்டேட்மெண்ட்டு எனக்கு வந்த பிரகாரம் நோட்டரி நான் யார் ரெட்டி தானே, ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಹಣ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಂಪನಿನ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ MP ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನ ಧಾರವಾಡ MP ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಮೈನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನೀನು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ 2 ಮನೆ
ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ. ಏನಂತ, ಈ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 2 ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯೊಂದು ನಿಮ್ಮದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಕಲಿಯೋರು ಅದು ಕನ್ನಡ ಬೇಸಿತ್ತ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಲೀಪು ತಂದು ಕೊಟ್ಟೇ ಬೀಜಮಲ್ಲು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದೇ ಸಮೇತ 30 ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ 30 ಮನೆ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ವಾಚ್ಮನ್ಗೆ 1500 ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಓಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಂತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ರೆಂಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು 40 ವರ್ಷ ಕತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ನನಗೊಂದು OSDಗೊಂದು ಮತ್ತು MDಗೊಂದು ಕೊಡು, ಯಾರು VK ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 12ವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ KR ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಏನಂದರೆ ಈಗ 2 ಫೋಟೋ, ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಬಿಡೋ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೋದು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೋಗೋದು. MP ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ನಾನೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು, 2 ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ 40,000 ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿಡು, ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು 2,000, ಇವರು 2,000, ಅವ್ರ 1,000 ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು MP ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು MLA ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಇವರು ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರು ಮುನ್ಸಬಿ ಮಾಜಿ ಇವರು ಸಚಿವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಜಮ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ MP ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಉಂದಿದ್ದಾನೆ, நீ 5 வருஷம் தான் இந்த எம்பியா, நீ 5 வருஷம் பேசிக்கலாம்ல, அதனால் அவரும் பேசலை. இப்போ நிலைமை என்னென்னா 21 வருஷம் ஆச்சு தங்க சொல்லுங்க மூடி. இது 15 வருஷம் சன்மானியா MP ಯಾರು ಮುನಿಯಪ್ಪ, KH ಮುನಿಯಪ್ಪ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಮೈನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲೋಸು. ಆವಾಗ ಇದೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ಬಲಗನ್ ಬಾ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಾ, ಇವ್ರು ಬಾ, ಅವ್ರು ಬಾ. ಆವಾಗ 15 ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಸೊಸೈಟಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಕೆಲವರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಸನ ಕಾಲದಿಂದ ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕೆಲಸ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು MP ಗೆ. ಆಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು, ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು MP. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ MP ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜನ. ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೋತ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಮತ್ತು BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ BJPದ ನಾವು ಹೋಗಿ MP ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಕತೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂಥರ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಹೀಗೆ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತು ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ MP XMP ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವತ್ತೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕು MP. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಫೋಟೋ ಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫೋಟೋ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು 800 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾರಪ್ಪ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಅಗೇನ್ 20 ವರ್ಷ ಹೋಯಿತು. 15 ವರ್ಷ ಮುನಿಯಪ್ಪ, 5 ವರ್ಷ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ, 20 ವರ್ಷ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಉಳಿದಿದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು MP. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಣೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಒಂದೇ ಸಮೇತ ನಾವು ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರಿತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ.
பிரகலாத ஜோஷி வந்தார், ஜாபர் எம்பி, அவர் மைன்ஸ் மினிஸ்டர். அவர் என்னட்டார் பொசிஷன் சர்டிஃபிகேட் போது, இல்லைப்பா ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ MLA ಶಾಸಕ ನಮ್ಮ ಗದೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்டு என்னாச்சுன்னா, இந்தம்மா போல அவன் கூப்பிட்டு போதான் அந்த சர்டிஃபிகேட் போயிட்டு அவங்க முடிஞ்சு போச்சுக்காத. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே போச்சு. இதேமாரி ப்ராப்ளம் வர 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 22 வருஷத்துக்கு 1000 சேர்த்தான். 3300 1500 போயிட்டா, இன்னும் 1300 கேட்குறான். இது 1300 போயிட்டு காசு பார்க்கணும்னு தெரியல. அதுலேயும் அப்பீல் போயிட்டா நாங்கள் அது கண்டெம்ட் கோர்ட் கேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம், அது ஈரிங் டேட் வரும், இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும். எங்கள் சாவுக்கெல்லாம் காரணம் யார்? பொலிட்டிக்கலா, இல்லை நாங்கள் தொழிலாளியா, இல்லை லீடருங்களா, இல்லை சொசைட்டிக்காரங்களா, யார்? இப்போ நான் சொன்னால் சார் ப்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும். எம்பி ஒரே ஒரு லெட்டர் எங்களுக்கு கொடுத்தோம், இல்லை நான் எம்பி கொடுக்குறேன். எவ்வளோ பேர் வரணும், யார் சார் ஒட்டாக பர்மிட் தர ஒட்டுக்கு யாராவது பர்மிட் ஏடி ನಾನು ಕಾಲು ಕೈ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಕಂಪನಿ ತಗೊಂತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಕಂಪನಿ ತಗೋತಾರೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಲಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, MLA ಕಡೆಯಿಂದ MP ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವತ್ತು ಹೋರಾಟ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಬಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟಿ, ನಾವು ಇದು HMI ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ KRA ಕರೆಕ್ಟು, ಇವನು ವಿಜಯರಾಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಲಿ, ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. 307 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಡಬಲ್ ಮನೆ ಐತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಳಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ NIR ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, 60 ಮನೆಗಳಿದೆ, ಬಂಗ್ಲಾಗಳು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು MRIನಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಾರೆ, HMIಗೆ ಇದು ವಾಲಂಟ್ರಿ, ಇದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತೀವ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ 2 ಫೋಟೋ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ವರ್ಕರ್ಗೆಲ್ಲರೂ. ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನು ಯಾರು ಅನ್ಬೇಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ದಿವಾಕರ್. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, MP ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನೆನಪು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ದಿನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋಟೋ ಆಗಿದೆ, 5 ಜನ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 45 STB ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತೀರಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 60ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 90ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾತು ನಂಬೋದು ಬೇಡ. MPಗೆ ನಾನು ಕರೆದು ಪರ್ಸನಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 4 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲಾಯರ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಮನೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಏನಂತ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜರುಗುತ್ತೆ சார். புது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அசோசியேஷனில் யார் யார் என்னென்ன போஸ்ட்டில் இருக்கிறீங்க? நீங்கள் யார்? ஆர்மூர்த்தி பிரசிடென்ட்டு, ஜாவிர் இல்லை ஜாவிர் வைஸ் பிரசிடென்ட்டு, இன்னொருத்தர் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி, யார் வாடிப்பேட்டை அந்தது அவரும் பன்னீர் வந்து ஜெனரல் செக்ரட்டரி, அப்புறம் குணசேகர் அசிஸ்டன்ட்டு, இவங்களும் அதர்ஸ் நம்ம சேது வந்து ட்ரெஸர், அவர் அசிஸ்டன்ட் ட்ரெஸர் அவருக்கு.
இது மாதிரி நாங்கள் 6 கீ போஸ்ட் வச்சுக்கிறோம். 6 கீ போஸ்ட்டுக்கு நான் பண்ணிக்கிறோம். ஜெனரல் செக்ரட்டரி இவர், பிரசிடென்ட் நான், ட்ரெஸரர் இவர். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಾಡಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ 6, 7, 8, 9, 10, 11 ಜನನೇ ಬೇಕು. 11 ಜನ ಇದು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಕೋಲಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ರಾಜೇಂದ್ರನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, MP ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು 2 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 11 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು 2000 ಅದು ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎವ್ರಿ 1 ಇಯರ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಾಳೆ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು 2 ಬಂಗ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 2 ಮನೆ ಇರೋದು ವೆಕೇಟ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 40,000 ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಇವರು ವಿಜಯರಾಜ್, ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಈಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋಲಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಆ ಥರ ನಾವು ಇವರು ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿನೇ ಅಂದರು. ಯಾರು? ಅಶೋಕು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೇನೋ ಬಂದರು, ಏನೋ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ CM ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಬೆಂಬಲಿನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ MLA ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು MP ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ್ದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ 3 ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಕಾಲ CM ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ತಿಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ MP ಯಾರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೀಲಿ, ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನು ಇವರು ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು, ಏನೋ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾವು ದುಡ್ಡಷ್ಟು ಟೈಮು ಹೋಗಿದ್ದ, ಸೊಸೈಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ನೀವು ವರ್ಕರೇ ಇರಬೇಕು ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮೇತ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಆ ಥರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಚ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚನ್ನಮಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಡಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು